الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد InsyaAllah sebelum kita memulakan kalam Allah yakni Al-Quranul Karim, kita mulakan dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Terus kita kepada kalam Allah ini insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعناه عليه قوم آخرون. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إنه كان غفورا رحيما. إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل
الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنات يأكل منها أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا صدق الله العظيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوبه سبحانه وتعالى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pengurusi masjid serta barisan ahli kepimpinan masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, juga ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan membaca kitab yang dikarang oleh
Fadilatul Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab yakni Nasaihul Ibad. Sebagaimana kita maklum, Syekh Nawawi Al-Bantani mengambil untayan-untayan nasihat-nasihat daripada yang mana daripada ulama mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita tengok, kita berhenti pada muka surat yang ke-11. Betul tuan-tuan? 11 ke 9? 9. Saya tanya, saya jawab. Terima kasih. Dan Allah buat ya. Baik. Qala muallifu musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharain amin amin ya rabbal alamin. Betul ya, kita berhenti ke surat 9. Pada nasihat yang kedua ke ke-10. 8 lagi. Okey, baik. Okey, baik. Tamam. Kasih izin lah. Baik. Berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, kata Rasulullah, barang siapa, saya ulang balik yang pada baris yang pertama tu. Berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwiya al-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratan al-mazlumi wa qada'a hajatil al-muslimin kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam? Man asbaha la yanwi az-zulma, barang siapa bila mana dia bangun di pagi hari, ala ahadin ghufira lahu ma jana, dengan dia tak berniat langsung untuk ghufira lahu ma jana az-zulma, dia bangun pagi hari ni, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, dia niat tak mau penaya orang, tak mau zalim kepada orang, maka kata Rasulullah, ala ahadin ghufira lahu ma jana, maka kata Rasulullah, orang ini akan diampunkan, ghufira lahu, diampunkan segala dosa-dosanya yang dia duk buat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man asbaha, siapa-siapa bila mana dia bangun di pagi hari, yanwi nusrata al-mazlumi, dia bangun pada pagi hari, hak yang pertama dia niat dalam hati dia nak tolong orang yang dizalimi, dia nak tolong orang yang kena penaya, dia nak tolong orang-orang yang kena buat daripada orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qada'a hajatin al-muslimin kanat lahu ka ajri, maka orang ni yang duk bangun pagi hari ni, dia nak tolong orang yang dizalimi, maka Rasulullah kata Allah akan mencukupkan keperluan dia di pagi hari sampai malam hari. Maknanya apa? Dia mencukupi keperluan orang Muslim. Pagi-pagi ni dia niat, hak pertama apa? Dia tak mau zalim kepada orang, dia nak bantu orang lain yang dizalimi. Yang kedua pula, kata Rasulullah, dia nak mencukupkan keperluan orang Muslim. Dia tengok jiran tetangga dia tak cukup makan, dia pergi beli. Dia tengok pula, subhanallah, kawan dia yang dalam keadaan susah, dia bantu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka ajri hajatin mabrurah, maka orang ini memperolehi pahala seperti mana? Pahala haji mabrur. Tuan-tuan, dalam hadis ni berbalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua benda ya. Waktu bangun kita di pagi hari, hak yang pertama-tama sekali Rasulullah letakkan dalam hadis ni, suruh kita berniat. Pagi-pagi ni kena niat betul-betul tuan-tuan. Niat apa ni tuan-tuan?
niat perkara-perkara yang baik-baik. Hak tu pertama. Yang kedua, Nabi SAW ajak kepada kita, ketika mana bangun di pagi hari, yang kedua buat apa? Tolong orang yang susah. Makna kata apa? Kena niat betul-betul. Bangun ni, aku tak boleh tolong banyak sekalipun, aku dapat tolong sikit, itu pun dah memadai. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kata Rasulullah apa dia? Kita bantu kepada orang-orang yang dizalimi oleh orang lain. Niat ni tuan-tuan. Sebab tuan-tuan buka dalam kitab Matan Arba'in, tuan-tuan buka dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam An-Nawawi Al-Adhkar sekalipun, kebanyakan setiap kali kitab hadis dia akan bermulanya hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman hijratuhu ila Allah wa rasulih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa dia kata Rasulullah? Setiap amalan bermula dengan niat kita. Maka mulakan setiap pagi kita, setiap hari yang Allah bagi peluang kepada kita, Allah top up lagi umur kita hari ni, Allah top up lagi kehidupan kita pada hari ni. Untuk buat apa ni? Untuk kita meletakkan nilai ataupun niat yang baik-baik untuk mendetakkan diri kita ketika mana kita berada di alam barzah, kita duduk di tempat-tempat yang baik dan duduk di dalam kebun-kebun syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, apa dia kata Rasulullah? Ahabbu ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalu a'mali idqalu al-thururi ala qalbi al-mu'mini yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu daynan wa qaslatani la shay'a aqabsu minhuma asyirku billahi wa dhurru bil muslimin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia Rasulullah kata? Ahabbu ibadi ila Allah taala, hamba yang paling dicintai oleh Allah. Hamba ni siapa? Kita, tuan-tuan. Kata Rasulullah, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa? Anfa'un nasi linnas, seseorang yang paling bermanfaat pada manusia yang lain. Hak tu berbalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak dapat kebahagiaan yang kita duk minta dalam surah Al-Baqarah ayat 201, wa may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak minta baik dunia, kita nak minta baik akhirat, kata Rasulullah, jaga dua benda ni, hablum minallah, hablum minan nas. Bila hablum minallah balik dalam hadis ni, kata Rasulullah, hamba yang paling, ni cerita dia apa? Kata Rasulullah, paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah seseorang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Bila kata manusia ni, bila kata manfaat ni apa dia? Sekalipun manusia tersebut marah kepada kita, fitnah kepada kita, mengumpat kepada kita, manfaat kita kepada manusia yang lain, bukan kita membalas dendam tersebut, bukan kita meletakkan nilai mengumpat tersebut, kita memfitnah pula akhlak-akhlak dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan manfaat bagi manusia yang lain ketika mana kamu bertemu dengan manusia yang tidak suka dengan kamu, dia mengumpat di belakang kamu, dia fitnah kepada kamu, maka yang pertama manfaat dia kita kena banyak sabar, tuan-tuan. Dan juga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa?
amal yang paling utama. Bila kata amal itu adalah amalan-amalan kita, perbuatan kita, iman kita. Wa amalun bil arkan, setiap perbuatan kita itu adalah nilai titik keimanan kita, kuih naik dan kuih turun, tuan-tuan. Apa dia kata Rasulullah? Amal yang paling utama ialah memberikan rasa senang. Qalbi al-mu'mini yatrudu anhu. Bermakna memberikan rasa senang pada hati seorang mukmin. Tuan-tuan, ayah-ayah, mukmin ni siapa dia? Mukmin ni kalau kita tengok balik dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabballahi, siapa-siapa yang Allah cinta, maka Allah akan sibukkan dengan orang yang Allah cinta ini dengan banyak zikrullah. Subhanallah. Orang yang Allah sibukkan dengan zikrullah adalah di antaranya orang yang Allah paling kasih, orang yang paling Allah cinta. Siapa dia tu? Di kalangan orang-orang yang mukmin. Dan berbalik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, kata Rasulullah apa? Orang yang amal yang paling utama adalah dia memberikan rasa senang pada hati seorang mukmin dengan menghilangkan kelaparan, yakni apa? Memberi makan kepada orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu orang tersebut daripada sebarang kesusahan. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu untuk menjelaskan tanggungan hutang dia. Makna kata apa? Dalam hadis ni kata Rasulullah, ada 3 amal utama yang perlu kita lakukan, kata Rasulullah. Hak yang pertama, bangun pagi hari ni bagi orang senang hati dengan kita. Boleh faham tak ayah? Makna kata bagi senang hati dengan kita ni apa? Kena jaga yang mana maslahah. Bila mana maslahah ni apa? Kebaikan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Bagi senang hati dia dengan cara apa? Hak yang kedua ni apa dia? Dengan bagi makan kepada orang lain. Jumpa orang tuan-tuan, kita pergi kedai makan roti canai. Habis makan roti canai, ada member kita ni tuan-tuan, ada satu orang Pak Long ni, kita kenal dia. Habis pada tu nak menyenangkan hati dia dengan buat apa? Kita belanja dia makan. Nampak ni tuan-tuan? Tiba-tiba cerita dia apa? Pak Long tu nak bayar. Cashier tu kata, tadi ada dah orang bayar. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu rezeki yang tak disangka-sangka. Balik dalam surah, Allah menyatakan dalam Al-Quran pada, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat apa lagi kita nak dusta tuan-tuan? Pagi-pagi hari ni pun dah ada orang belanja. Pagi-pagi hari ni juga Allah bagi kekuatan kita untuk bangun, untuk salat subuh. Allahu Akbar. Khonok tuan-tuan. Itu yang meletakkan apa? Meletakkan nilai rasa tenang kita ni. Senang apa? Bagi hati seseorang mukmin ni senang dengan kita. Yang kedua apa pula? Menghilangkan kelaparan kepada orang tersebut. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling utama sekali apa dia? Yang ketiga, membantu orang daripada kesusahan. Tengok orang susah, bantu tuan-tuan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bantu orang di dunia, Allah akan bantu kita dunia bahkan juga akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak dapat kebaikan cukup senang. Apa dia? Dengan kebaikan yang sedikit, maka kebaikan tersebut bukan sahaja di pandangan makhluk, bahkan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ni tuan-tuan? Dengan kita buat perkara yang baik kepada manusia yang lain ketika mana dia susah, hanya saja untuk bantu dia daripada apa? Keluar daripada mudarat yang lebih besar. Apa tu mudarat? Waktu yang dalam keadaan dia kesempitan, dalam keadaan kewangan. Waktu tersebutlah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sayang dengan harta kita, kita buat keluar duit tersebut walaupun tak banyak, tapi di situlah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat kasih, Allah sangat cinta kepada seseorang bila dia keluar harta
ketika mana dia dalam keadaan fakir. Allahu Akbar. Fakir ni apa? Yang mana dia miskin, tuan-tuan. Bila dia miskin ni, dia nak keluar harta ni cukup dalam keadaan mudah. Sebab apa? Sebab dia meletakkan nilai syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbalik dalam kitab kita ini juga berkata pengarang kitab. Apa dia kata ngarang kitab tu? Ngarang kitab menyatakan di antara dua perkara itu tergolong paling buruk kerana seluruh perintah Allah akan dikembalikan kepada dua perkara yang menjadi lawannya. Ana kata apa? Dua perkara tergolong paling buruk kerana seluruh perintah Allah dikembalikan dua perkara yang menjadi lawannya. Apa dia? Yakni mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Itu berbalik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jaga hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbalik kalau kita tengok, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, apa dia kata Rasulullah? Rasulullah menyatakan, perkara yang sangat aku cintai, perkara yang sangat aku sayangi adalah orang-orang yang memudahkan segala urusan orang lain. Maka tuan-tuan, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata pengarang kitab juga, firman Allah Ta'ala yang bermaksud kerjakanlah salat wa aqimus salah wa ita'iz zakah. Kerjakan solat dan tunaikan zakat ni adalah dua perkara yang berbeza. Kerjakan solat ni apa dia? Adalah kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjaga hubungan baik kita dengan apa? Manusia. Yakni apa? Wa aqimus salah wa ita'iz zakah. Yakni kalau kita tengok, zakat ni sebab apa? Kita bantu orang-orang yang dalam keadaan susah. Zakat ni sebab apa? Sebab kita nak bagi keberkatan dalam pada rezeki kita tersebut. Zakat ni sebab apa? Sebab kita nak memuliakan duit yang Allah bagi kepada kita daripada kita keluar daripada yang mana sumber-sumber yang haram. Wa'iyyazubillah min dzalik. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kalau kita tengok juga, ngarang kitab kata apa? Begitu juga dengan perintah bersyukur kepadanya. Bila mana seseorang itu bersyukur kepada Allah, maka disertai berterima kasih kepada siapa? Kepada kedua ibu bapa yang tercantum di dalam firman-Nya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Sebab apa kena syukur? Sebab apa kena terima kasih kepada mak dengan ayah? Sebab hari ini kita daripada yang mana Allah jadikan kita sebagai manusia, dan sehingga kan kita hari ini kita jadi satu orang manusia yang kenal Allah, yang taat kepada Allah. Tu berbalik, kata ulama, guru yang paling utama yang perlu kamu hormati dan juga perlu kamu kasih dan juga sayang adalah ibu dan ayah kamu. Jikalau tidak ada ibu dan ayah kamu, bagaimana kamu nak meletakkan nilai ilmu dan juga adab-adab dalam kehidupan kamu? Mak dan ayah kita yang jaga, yang mana meletakkan nilai adab. Sebelum kita kenal guru kita, bagaimana kita jumpa dengan guru kita, kita bagi salam. Siapa yang ajak salam dan juga adab tersebut adalah semua berbalik kepada kedua ibu dan ayah kita. Atau berbalik dalam Al-Quran, ushkurli wali walidayka. Tuan-tuan, satu hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Bukhari menyatakan, satu ketika mana Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Rasulullah, dia menyatakan, ya Rasulullah, apa dia amalan-amalan yang boleh meletakkan nilai kasih dan cinta Allah terhadap diri kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, kamu salat tepat pada waktunya. Itu apa dia? Hablum minallah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak Allah kasih kepada kamu,
Kalau kamu nak Allah sayang kepada kamu, summa birru walidaini, bermakna kamu jaga kedua orang tua kamu. Tuan-tuan, kalau mak ayah kita hari ni tak ada, banyak doa kepada Allah. Ya Allah, bagilah ya Allah mak ayah aku yang berada di alam barzah, ya Allah. Luaskan kubur dia, ya Allah, seluas mata memandang, ya Allah. Ya Allah, bagilah ya Allah mak dengan ayahku duduk di alam barzah, ya Allah, berada di dalam kebun-kebun syurgamu, ya Allah. Nah, itu yang tiap-tiap hari kita baca Al-Quran, kita zikrullah, asbab kita niat kepada mak dan ayah kita. Sebab apa? Mudah-mudahan mak dengan ayah kita duduk di alam barzah dalam keadaan yang baik. Tuan-tuan bisa dengar ada satu kisah berkaitan seorang budak yang mana dalam kitab Qisasul Awliya Allah Subhanahu wa taala, satu orang pemuda yang bernama Zunun Al-Misri, dia berjumpa dengan satu orang budak yang tiap-tiap hari budak ni kerja dia jual ayak ya tuan-tuan. Zunun Al-Misri tengok akhlak dan perbuatan budak tersebut. Selesai dia jual ayak kepada orang lain, dia duduk tuan-tuan, mulut dia senantiasa bergerak, lidah dia senantiasa bergerak. Sehingga kan kata Zunun Al-Misri, wahai pemuda, sebab apa hang duk buat apa mulut hang duk bergerak ni? Sampaikan kata pemuda tersebut, wahai Zunun Al-Misri, cerita dia, selesai aku bermuamalah ataupun aku berjual beli dengan orang, akan aku terus membaca kalam-kalam Allah, yakni Al-Quran. Zunun Al-Misri pelik, sebab apa hang duk baca Al-Quran? Sampaikan kata pemuda tersebut, cerita dia Zunun Al-Misri, aku duk baca Al-Quran ni adalah asbab aku nak sedekahkan ayat-ayat Al-Quran ini, kalam-kalam Allah ini, kepada mak dan ayah aku yang sudah meninggal dunia. Tuan-tuan bayang, selesai Zunun Al-Misri dengar benda tu, subhanallah, Zunun Al-Misri pergi satu masjid. Dan waktu tu Zunun Al-Misri dalam keadaan beraktikah dalam masjid tersebut. Habis bila mana iktikaf, dia bermimpi tuan-tuan. Zunun Al-Misri, kalau tuan-tuan mengaji, di antaranya seorang pemuda yang Allah bagi kelebihan dia, dia boleh kenal siapanya wali Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan bila mana dia berada dalam mimpi tersebut, tuan-tuan bayang, Zunun Al-Misri berada di alam barzah. Waktu tu dia tengok ramai orang tuan-tuan. Dan sehingga kan dia tengok ramai yang mana berada di alam barzah keluar, pergi ambil kebaikan-kebaikan yang orang sedekah Fatihah, yang orang duk berzikir, dan orang yang duk baca Yasin tuan-tuan. Hanya saja orang nak dapat apa? Nak dapat keberkatan. Bahkan nak dapat ketenangan ketika mana berada di alam barzah. Sehingga kan Zunun Al-Misri pelik. Ada satu orang, ada dua pasangan yang duduk di alam barzah, tidak mana seperti mana orang lain. Sehingga kan Zunun Al-Misri bertanya, wahai fulan bin fulan, pasangan tersebut, sebab apa ni kamu tidak mana seperti mana orang lain? Orang lain duk cari, punya banyak kebaikan, baca Al-Quran, zikrullah, yang ahli keluarga mereka sedekahkan. Sehingga kan kata yang mana pasangan tersebut, kata apa? Wahai Zunun Al-Misri, cerita dia, kami tak payah dah sebagaimana kawan-kawan kami yang lain. Sebab kami ada satu orang anak yang ketika mana dia hidup sekarang ni, dia duduk baca Al-Quran dan dia sedekahkan kepada diri kami. Allahu Akbar. Ni nak abang apa tuan-tuan? Tapi tuan-tuan nak cerita kisah awliya Allah ni kepada Wahabi. Wahabi dengar tuan-tuan, mampu menerak dia tuan-tuan, merangkak hari. Ni cerita dia apa? Ni cerita dalam kitab Qisasul Awliya Allah Subhanahu wa taala. Dia ada jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat. Tuan-tuan baca tu, tuan-tuan akan tengok bagaimana kisah-kisah wali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia yang ketiga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah paling kasih, orang yang Allah paling sayang adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad kamu di jalan Allah, yakni melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni apa? Daripada marah kita, daripada tak sabarnya kita, daripada kita nak keluar benda-benda yang kesat, daripada kita nak keluar taib benda-benda yang dalam keadaan tak begitu baik. Sewaktu mana kita geram dengan kawan kita, kita nak tulis dekat dalam status WhatsApp, wa'iyyazu billahi min dzalik. Tuan-tuan tak hari ni pattern kita perangai macam mana? Kita tak suka dengan orang,
kita buat status WhatsApp. Tuan-tuan tahu status WhatsApp? Kawan fulan bin fulan. Dia tak kata kawan bin fulan. Dia seolah-olah, tuan-tuan tahu orang Penang kata perli, tuan-tuan. Ataupun orang Kedah kata, kan perli. Orang Penang kata camdek. Tahu tak camdek ni apa? Camdek ni kalau perli, dia saja tulis. Dia tak tulis pun. Dia tak habaq pun nama fulan bin fulan. Tuan-tuan, Islam ajak kita buat apa? Buat pi jumpa tabayun. Bila tabayun, habaq ke orang ni. Hantar dah, aku tak berapa suka sangat dengan perangai hang. Tuan-tuan boleh faham? Ataupun kata Rasulullah, diam juga. Tuan-tuan, kita kalau buat benda tersebut adalah perkara yang sia-sia. Sebab apa sia-sia? Dapat dosa lagi. Top up lagi apa dia tuan-tuan? Kita berada pada kedudukan mulut duk cakap iblis dengan setan ni musuh kita. Tapi kita pun serupa macam mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ni bukan saya cakap. Tapi dalam kitab yang kita duk baca hari ni, kata satu ulama yang sangat dalam keadaan ulama sufi, yang mana menyatakan mulut kita cakap iblis dan setan ni adalah musuh kita. Tapi kita meletakkan nilai iblis dan syaitan ni adalah kawan dan juga member kita. Wa'iyyazubillah min dzalik. Dalam hadis yang saya kata al-jihadu fi sabilillah itu, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku tanya lagi kepada Rasulullah, Rasulullah akan tambah. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita tengok, berkata pengarang kitab, diriwayatkan daripada Uwais Al-Qarni, dia berkata, waktu mana aku dalam perjalanan, aku pernah berjumpa dengan seorang rahib. Aku bertanya kepada rahib tersebut, wahai rahib, apakah darjat yang pertama yang perlu ditempuhi oleh seorang murid? Uwais Al-Qarni tanya, wahai rahib, apa dia darjat yang pertama ni yang perlu ditempuhi oleh seorang murid? Maka rahib tadi menjawab, mencegah kezaliman dan bersikap rendah hati. Sebab apa? Sebab pahala sesuatu amal tidak akan naik jika masih ada kezaliman dalam dirinya. Allahu Akbar. Ni cerita dia apa? Kita nak dapat darjat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa dia? Cegah diri kita daripada nak zalim kepada orang, nak penayang orang, tak suka orang. Itu zalim ni apa dia? Zalim ni adalah satu perbuatan yang kita tak puas hati dengan orang. Bila kata tak puas hati dengan orang, mengumpat tu, zalim tak? Zalim kat orang. Sebab apa zalim? Kita tak puas hati dengan orang, kita pergi cerita aib orang kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, berkata, yang mana riwayat Uwais Al-Qarni kata apa? Yang kedua, nak tahu darjat kita naik tak naik ni apa dia? Kita ada sikap rendah hati. Sebab apa? Sebab orang yang ada sikap rendah hati, amal dia tidak akan naik. Maksud dia, orang yang ada sikap rendah hati ni, maka orang ni akan dipandang mulia oleh Allah, bahkan dipandang oleh mulia oleh masyarakat. Tuan-tuan bayangkan, sebelum saya tutup kitab kita hari ni, apa dia? Satu orang yang mana para tabi'in, seorang pemuda yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dihidup pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan bayang, Imam Hasan Al-Basri dia sezaman dengan Ibn Sirin. Kata ulama, Ibn Sirin bila dia masuk ke market, tuan-tuan, bila dia masuk ke pasar raya, orang tengok dia saja, tuan-tuan, terus orang ingat kepada Allah. Subhanallah. Kita, tuan-tuan, orang tengok kita, enggak. Bukan tuan-tuan lah, saya lah. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Hasan Al-Basri, kata ulama, ketika mana dia duduk saja ni, tuan-tuan, kepala dia seperti mana meletakkan untuk orang sebelah kepala dia. Makna kata apa? Rendahnya diri dia, meletakkan nilai tawaduk dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata ulama, ketika mana orang menceritakan neraka kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri akan menjawab dengan kaedah apa dia? Tahu tak, yang neraka yang Allah cipta tu hanya sahaja untuk diri aku sahaja. Allahu Akbar. Nak habaq apa ni, tuan-tuan? Imam Hasan Al-Basri nak meletakkan rendahnya diri dia
dan betapa hinanya diri dia, tetapi amal dia subhanallah lebih hebat daripada kita. Maka tuan-tuan, konsep dia apa hari ni yang kita nak cerita? Dua perkara yang sangat utama untuk kita tutup kulasah daripada nasihat yang pertama ni. Apa dia? Jangan kita meletakkan nilai kezaliman kepada orang. Yang kedua, buat amalan yang orang suka. Kalau kita buat hari ni amalan orang yang dalam keadaan orang suka, tapi orang tak suka dengan kita, buat amalan baik, standard. Ibu buat ya. Mana orang nak suka dengan kita? Kita buat baik. Ada orang suka? Ada sebilangan, sebahagian, bahkan setengah daripada orang tak suka dengan kebaikan kita. Habis tu buat apa tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu? Jalan dan teruskan sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah, ballighu anni walau ayah, dan juga ad-dinu nasihah. Agama ni tuan-tuan kena tahu, nak jadi orang yang takwa, ketika mana kata Ubay bin Ka'ab, nak jadi orang yang takwa ni kita kena jalan di satu perjalanan yang banyak halangan dan juga durinya. Barulah lepas daripada halangan duri tersebut, barulah kita dapat satu jalan yang meletakkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman dan takwa dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Yang terbaik dan baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kemaafan ayah-ayah, ibu-ibu sebab hari ni sihat, tapi saya ada penyakit resdung tuan-tuan. Mohon kemaafan banyak-banyak. InsyaAllah yang terbaik dan baik semuanya datang daripada Allah. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan masuk dua nasihat tentang pergaulan. InsyaAllah akhirul kalam kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Berkatkanlah kehidupan kami hari ini ya Allah, dan berkatkanlah kehidupan kami pada hari-hari yang seterusnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, faqihkan kami dengan ilmu ya Allah, pandaikan kami dengan ilmu ya Allah, daripada ilmu para asatizah yang mengajar kami ya Allah, dapat kami beramal, dapat kami menyebarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang berada di sekeliling kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli